नमस्कार, जय महादेव। हूँ अमित त्रिवेदी। आज स्टैंडर्ड 11 यूनिट 4 रीड 1 माइंड बॉडी मेडिसिन एटले के तन मन अने औषधिओ समझावा प्रयत्न करी रह्यो छूँ। आ यूनिट 4 में 2 रीड है। पहलू रीड 1 है माइंड बॉडी मेडिसिन। ए रीड में आपणा शरीर में थता शारीरिक अने मानसिक रोगना इलाज विशेनी माहिती आपेल है। शारीरिक रोग मोटे भागे बाह्य परिबळोने कारणे थता होय छे, तेमज प्रतिकूल खोराक, बेक्टेरिया के वायरस जेवा हानिकारक जीवाणुओथी थता होय छे। ज्यारे मानसिक अस्वस्थता ए नकारात्मक लागणीओथी पैदा थती होय छे। आपणने आयुर्वेद कुदरत अने साथे संवादितता केळवता सादगीथी अने संतोषपूर्ण जीवन जीवता शीखवाड़े छे। आयुर्वेद अपनी स्वास्थ्यनी समस्याओनो कायमी हल आपे छे। तो आ रीड में स्वास्थ्यप्रद जीवन जीववानी 4 कक्षाओं आयुर्वेदनी जे छे ए सूचवे छे। जेम के पहली रोगनी सारवार, बीजी रोग थतो ज अटकावो ए पहला अटकावो, त्रीजू जीवन साथे तालमेल अने चौथुं तो स्वास्थ्य प्रत्येनी जागरूकता। तो आयुर्वेदनु अंतिम लक्ष्य ए व्यक्तिनी जीवनशैली बदली कुदरतनी साथे संवादितता केळवी अने रोगमुक्त थवानुं छे। तो आपणे आ पाठ शरू करीए छीए। आ रीड तो दरेक जण पेन्सिल हाथ में राखी अने 11 नी बुक स्टैंडर्ड 11 नी टेक्स्ट बुक इंग्लिशनी हाथ में लई अने बेसशे। जे अघरा शब्दों होय लखता रहेशे। चालो, इफ वी लुक एट डिफरंट पीपल, ज्यारे आपणे जुदा जुदा लोग, डिफरंट एटले को जुदा 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 लोकोने जोईए छे इन द वर्ल्ड एराउंड अस। एराउंड अस एटले आजूबाजू, आपणी चारे बाजू, आपणी आजूबाजू दुनिया में ज्यारे आपणे जुदा जुदा लोकोने जोईए छे, वी ऑब्जर्व एटले को निरीक्षण करवी, दैट ऑल ऑफ अस, आपणे बधा, नॉट ऑल अलाइक एटले को एक सरखा, आपणे बधा एक सरखा नथी। ईच वन ऑफ अस, आपणामांथी दरेक व्यक्ति इज डिफरंट एटले जुदो, अलग है। इन मैनी वेज एटले घणी बधी रीते। बोथ एटले बंने, फिजिकली एंड मेंटली। फिजिकली एटले शारीरिक रीते अने मानसिक रीते। मेंटल एटले मानसिक। वी ऑट टू अंडरस्टेन्ड एटले समझवू, ऑट टू एटले जोईए, आपणे समझवू जोईए अवर ऑन नेचर। ऑन एटले पोतानुं, नेचर एटले स्वभाव। आपणे आपणो पोतानो स्वभाव समझवो जोईए एंड द नेचर ऑफ अदर्स, अने बीजानो स्वभाव पण समझवो जोईए फॉर अवर ऑन हेप्पीनेस, आपणी पोतानी खुशी माटे। हेप्पीनेस एटले खुशी माटे। एंड वेल-बीइंग एटले स्वास्थ्य माटे, सारा तंदुरस्ती माटे इन लाइफ। जीवन में आपणे जो तंदुरस्त रहेवुं होय अने खुश रहेवुं होय तो आपणे आपणो स्वभाव पण समझवो पड़शे अने बीजानो स्वभाव पण समझवो पड़शे। द शेप्स एंड साइज, शेप एटले लखो कद, शेप एटले आकार, सॉरी, अने साइज एटले कद, आकार अने कद। टेम्परामेंट्स लखो मिजाज। एंड कैरेक्टर्स एटले चारित्र्य, लक्षणों ऑफ पीपल। तो लोकोना कद, आकार, मिजाज अने चारित्र हेव नॉट ऑफ वेरिएशन्स, हेव लॉट ऑफ वेरिएशन। लॉट ऑफ एटले पुष्कळ, वेरिएशन्स एटले विविधता, एमां पुष्कळ विविधताओ छे। एंड मस्ट अफेक्ट एटले असर करवी अवर हेल्थ एंड हेप्पीनेस, ए आपणा स्वास्थ्य अने आपणी खुशी उपर ए असर करे छे। बीजो फकरो, एकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, एकॉर्डिंग टू एटले ना प्रमाणे, आयुर्वेद प्रमाणे फिजिकल डिसीजीज एटले के शारीरिक रोगो, डिसीजीज लखो रोगो, शारीरिक रोगो अकर एटले को हेपन, थवुं। शारीरिक रोगो थाय छे मेइनली लखो मुख्यत्वे, ओइंग टू लखो ने कारणे। कोने कारणे? तो एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल लखो बाह्य, फैक्टर्स एटले परिबळो, बाह्य परिबळोने कारणे थाय छे। लाइक रॉन्ग डाइट एटले अयोग्य, अनुचित आहार। और एक्सपोजर्स टू पैथोजन्स एटले बेक्टेरिया एटले के जीवाणु। अने एक्सपोजर एटले वधवू, खुल्लू करवू, बे थाय पण अहींया वधी जवुं। मेंटल डिसीजीज, मानसिक रोगो, मेंटल मानसिक डिसीज एटले रोगो। एराइज एटले वधवू,
મેઇનલી ફ્રોમ ઇન્ટરનલ ફેક્ટર્સ. ઇન્ટરનલ લખો આંતરિક, ફેક્ટર્સ એટલે પરિબળો, અને માનસિક રોગ એ માત્ર આંતરિક પરિબળોને કારણે થાય છે. લાઈક જેવી કે રોંગ યુઝ ઓફ ધ હેબિટ ઓફ રોંગ યુઝ ઓફ ધ સેન્સીસ. સેન્સીસ એટલે ઇન્દ્રિયો, આપણી લાગણીઓ, ઇન્દ્રિયોની ખોટો ઉપયોગ. બીજું ધ ઇન્ક્રીઝ ઓફ નેગેટિવ ઇમ્પોશન. ઇન્ક્રીઝ એટલે વધવું, અને નેગેટિવ એટલે નકારાત્મક, ઇમોશન્સ એટલે લાગણીઓ. નકારાત્મક લાગણીઓ જો વધે તો પણ વી ઓટ ટુ ડેવલપ એટલે વિકસિત કરવું ધ હેબિટ ઓફ પોઝિટિવ થિંકિંગ. હેબિટ એટલે ટેવ, ઓફ પોઝિટિવ થિંકિંગ એટલે હકારાત્મક વિચારોની ટેવ આપણે વિકસિત કરવી જોઈએ. ઇટ હેઝ અ ગુડ પોઝિટિવ ઇફેક્ટ. એક સારી હકારાત્મક અસર ઊભી કરે છે ઓન યોર ઇમોશન્સ, તમારી લાગણીઓ ઉપર. હાવેવર તેમ છતાં, હાવેવર એટલે તેમ છતાં, બોથ ફિઝિકલ એન્ડ સાયકોલોજીકલ, બંને, બોથ એટલે બંને, ફિઝિકલ એટલે શારીરિક, સાયકોલોજીકલ માનસિક, મનોવૈજ્ઞાનિક, ડિસીઝીસ રોગો આર યુઝ્યુઅલી લખો જનરલી, સામાન્ય રીતે, મિક્સ એટલે મિશ્રિત છે, એન્ડ વન એટલે એક, સેલ્ડમ લખો ભાગ્યે જ, અકર્ષ એટલે થવું, વિધાઉટ ધ અધર. એટલે શારીરિક રોગ એ માનસિક રોગ વગર ના થાય, ને માનસિક રોગ એ શારીરિક વગર ના થાય. એટલે બંને એકબીજા સાથે મિક્સ છે. ચલો આગળ. સમ ડિસીઝીસ, કેટલાક રોગો, લાઈક એક્યુટ ઇન્ફેક્શન. એક્યુટ એટલે તીવ્ર અથવા તો ગંભીર. ઇન્ફેક્શન એટલે ચેપ. હેવ ઓલમોસ્ટ લખો લગભગ. એન્ટાયરલી એટલે સંપૂર્ણપણે. ફિઝિકલ કોઝિસ, અમુક જેમ કે ગંભીર ચેપ જેવા રોગો એ ફિઝિકલ કોઝિસ, ફિઝિકલ લખો શારીરિક, કોઝિસ એટલે કારણો, એ 100% શારીરિક કારણોના લીધે જ થાય છે. એન્ડ કેન બી ટ્રીટ એટલે સારવાર કરી, અને એની સારવાર કરી શકાય પ્યોરલી એટલે ચોખ્ખે અને ફિઝિકલ લેવલ, એટલે શારીરિક સ્તરે જ એની સારવાર થઈ શકે. હાવેવર તેમ છતાં મોસ્ટ ડિસીઝીસ હેવ સાયકોલોજીકલ ક્લોઝ. દરેક રોગનું એક મનોવૈજ્ઞાનિક કારણ હોય છે. એન્ડ ઓલ લાસ્ટિંગ ડિસીઝીસ, લાસ્ટિંગ એટલે લાંબા ચાલતા, બધા લાંબા ચાલતા રોગો હેવ સાયકોલોજીકલ ઇફેક્ટ્સ, એને મનોવૈજ્ઞાનિક અસરો હોય છે. આ ફિઝિકલ ડિસીઝ એક શારીરિક રોગ, ડિસ્ટર્બ્સ એટલે લખો ખલેલ પહોંચાડીએ. ધ ઇમોશન્સ એટલે લાગણીઓ. એન્ડ વીકન્સ એટલે લખો નિર્બળ કરવું, નબળું પાડવું. ધ સેન્સીસ એટલે ઇન્દ્રિયો, ભાવનાઓને નબળી પાડે છે. વિચ મે રિઝલ્ટ, જેનું પરિણામ આવે છે, રિઝલ્ટ એટલે પરિણામ, ઇન્ટુ ફિઝિકલ ટ્રબલ્સ, શારીરિક મુશ્કેલીઓ. ફિઝિકલ ટ્રબલ્સ એટલે શારીરિક મુશ્કેલીઓ થાય છે. એટલે માનસિક રોગોને કારણે શારીરિક રોગો પણ થાય છે. ધે લીડ એટલે દોરી જવું. આ રોગો દોરી જાય છે ટુ ડાયેટરી પ્રોબ્લેમ્સ એટલે પાચનને લગતી સમસ્યાઓ. સ્ટ્રેન ધ હાર્ટ એટલે હૃદય, અને સ્ટ્રેન એટલે તણાવ આવો. સ્ટ્રેન ધ હાર્ટ એન્ડ નર્વ્સ એટલે લખો ચેતાતંત્ર. આપણા હૃદય અને ચેતાતંત્ર ઉપર તણાવ, ટેન્શન પેદા કરે છે. એન્ડ વીકન એટલે નબળું પાડવું. ધ ફિઝિકલ બોડી, આપણા શારીરિક શરીરને નબળું પાડે છે, આગળનો પકડો. ઇન ધ મોડર્ન ડેવલપ વર્લ્ડ, મોડર્ન એટલે લખો આધુનિક, ડેવલપ એટલે વિકસિત, વર્લ્ડ એટલે દુનિયા. આધુનિક વિકસિત દુનિયામાં અવર પ્રોબ્લેમ્સ, આપણી સમસ્યાઓ આર મેઇનલી સાયકોલોજીકલ. મેઇનલી એટલે મુખ્યત્વે, સાયકોલોજીકલ એટલે મનોવૈજ્ઞાનિક, માનસિક હોય છે. વી હેવ સફિશિયન્ટ ફૂડ. સફિશિયન્ટ લખો ઇનફ, પૂરતું. આપણી પાસે પૂરતો ફૂડ એટલે ખોરાક છે. ક્લોથિંગ એટલે કપડાં છે. એન્ડ શેલ્ટર એટલે આશ્રય છે, એટલે કે ઘર છે. વિચ પ્રિવેન્ટ એટલે લખો અટકાવવું, સ્ટોપ, જે અટકાવે છે અસ ફ્રોમ ગેટિંગ મોસ્ટ ફિઝિકલ ડિસીઝ, જેનાથી આપણે શારીરિક રોગો થતાં અટકે છે. મુખ્યત્વે આપણે રોટી, કપડાં, મકાન એ આપણી બેઝિક નીડ છે, નેસેસિટી છે, એટલે કે બેઝિક પાયાની જરૂરિયાત છે, મૂળભૂત જરૂરિયાત. આ પૂરી ના થાય તો આપણને રોગ થાય છે. વી હેવ જોકે મોસ્ટ ઓફ અસ હેવ નો મેજર ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ્સ. મેજર એટલે મોટું, આપણને કોઈ મોટી શારીરિક સમસ્યાઓ નથી. વી સ્ટીલ લખો હજુ પણ. સફર એટલે પીડાવું, સફર ફ્રોમ એટલે પીડાવું. સાયકોલો લખો મનોવૈજ્ઞાનિક.
એટલે કે માનસિક. અનરેસ્ટ, અનરેસ્ટ એટલે આપણે કહેવાય બીમારી. સામાન્ય રીતે આપણે માનસિક બીમારીથી પીડાતા હોઈએ છીએ. ધીસ અનરેસ્ટ, આ બીમારી મે મેનિફેસ્ટ એટલે આમ તો થાય ચેન્જ, બદલવું, એઝ ફિલિંગ્સ ઓફ લોનલીનેસ. ફિલિંગ્સ એટલે લાગણીઓ, લોનલીનેસ એટલે એકલતાની લાગણી અનુભવે છે. નોટ બિંગ લવડ એટલે જાણે આપણને કોઈ પ્રેમ કરતું જ નથી. ઓર એપ્રિસિએટેડ અથવા એપ્રિસિએટ એટલે કદર કરવી, આપણી કોઈ કદર કરતું નથી. એંગર, ગુસ્સા જેવી લાગણીઓ. સ્ટ્રેસ એટલે ટેન્શન, તણાવ જેવી લાગણીઓ. એન્ઝાયટી એટલે ચિંતા, વરી, આવી લાગણીઓ એ વધારે વધે છે. એક જ મિનિટ. મેનિફેસ્ટનો અર્થ અહીં લખજો વ્યક્ત કરવું, બરાબર. આમ મેનિફેસ્ટનો અર્થ ચેન્જ થાય, બદલવું, એટલે આઈએમપી શબ્દ છે. ચાલો. ઇટ કેન લીડ ટુ, તે દોરી જાય છે ધ વીકનિંગ એટલે નિર્બળ પાડવું ઓફ અવર ફિઝિકલ એનર્જી, આપણી શારીરિક ઉર્જા. એનર્જી એટલે ઉર્જાને વીક પાડે છે, એટલે કે નબળી પાડે છે. એન્ડ પ્રિવેન્ટ એટલે અટકાવવું. અસ ફ્રોમ ડુઈંગ વોટ વી રિયલી વોન્ટ ટુ ડુ, આપણે જે કરવા ઈચ્છીએ છીએ એ થતી અટકાવે છે. અવર વેરી વે ઓફ લાઈફ, આપણી જીવનની શૈલી. વેરી વે ઓફ લાઈફ એટલે જીવનની શૈલી. બ્રીડ એટલે ઉછેરવું. અનહેપીનેસ, એ કોને ઉછેરે છે? દુઃખને. અનહેપીનેસ એટલે દુઃખને ઉછેરે છે. વી હેવ હેક્ટિક એટલે દોડધામવાળી, અવિશ્રાંત, આરામ કર્યા વગરની. એન્ડ અનસ્ટેબલ લખો અસ્થાયી, સ્ટેબલનું વિરુદ્ધાર્થી છે. સ્ટેબલ એટલે સ્થાયી, અનસ્ટેબલ અસ્થાયી. રૂટીન એટલે દિનચર્યા. ઇન વિચ ધેર ઇઝ અ લિટલ સ્પેસ, લિટલ એટલે નો, નથી. પીસ એટલે શાંતિ. ઓર કન્ટેનમેન્ટ એટલે સંતોષ. આપણા રોજિંદા દોડધામવાળા જીવનમાં અને આપણા અસ્થાયી જીવનમાં આપણને સહેજ પણ શાંતિ કે સંતોષ મળતો નથી. વી હેવ ડિસ્ટર્બ, આપણે ડિસ્ટર્બ થઈ ગયા છે. ડિસ્ટર્બ એટલે ખલેલ પહોંચવી. ધ ઓર્ગેનિક રૂટ્સ, ઓર્ગેનિક એટલે મૂળભૂત, રૂટ એટલે મૂળિયા, જીવનના મૂળભૂત પાયામાંથી આપણે ડિસ્ટર્બ થઈ ગયા છે. જેવા કે ગુડ ફૂડ, એક સારો ખોરાક. બીજું ગુડ વોટર, સારું પાણી. એન્ડ ગુડ એર, તાજી હવા, એ આપણને પ્યોર મળતા નથી. એન્ડ અ હેપી ફેમિલી લાઈફ, અને ચોથી સુખી કુટુંબ જીવન. આપણે મોબાઈલમાં કે XYZ દરેક વસ્તુમાં આપણે એટલા બધા કાર્યરત થઈ ગયા છે કે આપણે આપણા પપ્પા, મમ્મી, પતિ, પત્ની, બાળકો સાથે પણ બેસી શકતા નથી. ટીવીમાંથી મોબાઈલ, આપણને આપણા બાળકોમાં પણ ઓછો રસ થઈ ગયો છે. કારણ કે આપણું જીવન અત્યારે યંત્રવત થઈ ગયું છે. સવારે ઉઠીને નીકળો, સાંજે પાછા જાઓ. ચાલો. વી લીવ એન આર્ટિફિશિયલ વર્લ્ડ, આપણે કૃત્રિમ દુનિયામાં જીવીએ છીએ. આર્ટિફિશિયલ કૃત્રિમ વર્લ્ડ એટલે દુનિયામાં. ડોમિનેટ એટલે પ્રભુત્વ ધરાવવું. આપણે પ્રભુત્વ ધરાવીએ છીએ બાય એન અર્બન લેન્ડસ્કેપ. અર્બન લેન્ડસ્કેપ એટલે શહેરી જીવન. શહેરી જીવન આપણી ઉપર પ્રભુત્વ ધરાવે છે. એન્ડ માસ મીડિયા એટલે પ્રચાર માધ્યમ, એટલે કે જેમ ફેસબુક, વોટ્સઅપ, આ બધા સોશિયલ મીડિયા કહેવાય. તો આપણી પર મીડિયાઓએ પ્રભુત્વ કર્યું છે અને શહેરી જીવને પ્રભુત્વ કર્યું છે. ધેર ઇઝ લિટલ ટુ નોરિશ એટલે ઉછેરવું, પોષણ થવું. ધેર ઇઝ લિટલ એટલે નો, આપણું પોષણ થતું નથી. ધ સોલ, આપણા આત્માને સહેજ પણ પોષણ મળતું નથી. પોષણ મળવું એટલે આપણને સહેજ પણ સંતોષ કોઈ વાતનો થતો નથી. વી ઓલવેઝ ડિઝાયર એટલે ઈચ્છા હોવી. વિશ, આપણી હંમેશા ઈચ્છા હોય છે ન્યૂ થિંગ્સ, નવી વસ્તુઓની. એન્ડ આર સેલ્ડમ એટલે ભાગ્યે જ. કન્ટેન્ટ એટલે સંતોષ થવો વિથ વોટ વી હેવ. આપણી પાસે જે કંઈ છે એની પર સહેજ પણ સંતોષ થતો નથી. આપણી પાસે દાખલા તરીકે 2 BHK છે તો આપણને એમ થાય 3 BHK લો. 3 BHK છે તો આપણને એમ થાય 4 BHK લો. 4 BHK છે તો આપણે એમ કે બંગલો લો. બંગલો લીધા પછી મારા 2 છોકરા છે તો એના 2 બંગલા લો. સંતોષ થતો નથી એટલે આપણે દોટો કાઢીએ છીએ, દોડધામ કરીએ છીએ. એટલે આપણા સીધા શરીર અને મગજ ઉપર અસર થાય છે. અને જ્યારે આપણને હેપી લાઈફ જીવવી છે ત્યારે આપણું શરીર સાથ આપતું નથી. આ પાઠ એવું કહે છે અને હું પણ આવી ગયો એમાં, હું બાકાત નથી એમાં. ચાલો.
વી ઓલવેઝ ક્રેવ એટલે કહો તીવ્ર ઝંખના થવી, સ્ટ્રોંગ ડિઝાયર, તીવ્ર ઝંખના થાય છે ટુ હેવ મોર. મારી જોડે લાખ રૂપિયાનો પગાર છે તો એમ થાય કે ભાઈ 1,10,000 થાય, 1,20,000 થાય, 1,30,000 થાય, 50,000 છે તો એમ થાય કે પેલાનો વધારે છે ને મારો ઓછો છે. આપણને તીવ્ર ઝંખના થાય છે વધારે ને વધારે મેળવવાની. વી આર નેવર સ્ટીલ એટલે શાંત, અને રેસ્ટ એટલે આરામ. આપણે શાંત પણ નથી રહી શકતા અને આરામ પણ કરી શકતા નથી. અવર મેડિસિન, આપણી દવા ઇઝ મોર ક્વિક ફિક્સ, તરત સાજા કરી દેવું, ટુ કીપ અસ ગોઈંગ ઇન અવર રોંગ લાઈફસ્ટાઈલ. આપણી જે ખોટી જીવન પદ્ધતિ છે એમાં આપણને ક્વિક ફિક્સ એવી દવા શોધીએ છીએ કે ઝડપથી સાજા કરી દે. એન્ડ અવર વી ટેક અ રોંગ લાઈફસ્ટાઇલ્સ એન્ડ રેરલી લખો ભાગ્યે જ. એડ્રેસીસ એટલે સંબોધન કરવું. ધ બિહેવિયરલ રૂટ એટલે મૂળભૂત પાયો ઓફ અવર પ્રોબ્લેમ્સ. આપણી જે સમસ્યાઓના મૂળભૂત જે મૂળિયા છે, રૂટ એટલે મૂળિયા, એને આપણે એડ્રેસ કરી શકતા, એટલે કે આપણે એને શોધી શકતા. આમ તો સંબોધન કરવું થાય પણ એને આપણે શોધી શકતા નથી. વી ટેક આ ક્વિક પીલ, ક્વિક એટલે ઝડપી, પીલ એટલે ગોળી. આપણે એવી એક ઝડપી ગોળી લઈએ છીએ, હોપિંગ ધેટ, એવી આશા રાખીએ છીએ કે અવર પ્રોબ્લેમ વિલ ગો અવે, કે આપણી સમસ્યા દૂર થઈ જશે. દાખલા કે તાવ આવ્યો, પેરાસિટામોલ લીધી, પૂરું. દુખાવો થાય છે, આઇબુપ્રુફેન લીધી, પૂરું. મોક્સ લીધી તો એન્ટીબાયોટિક લીધી તો પૂરું. બસ આપણને એવી ક્વિક પીલ જોઈએ છે, ઝડપી દવા, કે આપણી સમસ્યા ઝડપી નાશ પામે. તો બટ વી ડુ નોટ રિકગ્નાઇઝ એટલે આઈડેન્ટિફાઈ, ઓળખવું, દેટ વી મસ્ટ નોટિસ, આપણે એ ધ્યાનમાં લેતા નથી. સિમ્ટોમ એટલે લક્ષણ ઓફ એન ઇમ્બેલેન્સ લાઈફ. ઇમ્બેલેન્સ એટલે અસમતોલ, લાઈફ એટલે જીવન. આપણે ક્યારેય જે આપણું અસમતોલ જીવન છે એના લક્ષણને ઓળખવા પ્રયત્ન કરતા નથી. ઇટ ઇઝ અ વોર્નિંગ લાઇટ, આ એક ચેતવણીની નિશાની છે. દેટ વી મસ્ટ નોટિસ એટલે ધ્યાનમાં લેવું, જે આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું છે. આયુર્વેદ ઓન ધ અધર હેન્ડ, જ્યારે બીજી તરફ આયુર્વેદ ટીચીસ એટલે શીખવાડે છે. હાર્મની એટલે સંવાદિતતા વિથ નેચર, કુદરત સાથે સંવાદિતતા શીખવાડે છે. સિમ્પ્લિસિટી એટલે સાદગી શીખવાડે છે. એન્ડ કન્ટેન્ટમેન્ટ એટલે સંતોષ શીખવાડે છે. એઝ કીઝ ઓફ વેલબિંગ, કીઝ એટલે ચાવીઓ, વેલબિંગ એટલે તંદુરસ્તી. આપણને તંદુરસ્તીની ચાવીઓ કઈ છે? એક તો કુદરતી સાથે સંવાદિતતા, બીજી સાદગી, અને ત્રીજું સંતોષ. આ ખુશ રહેવાનો સૌથી સારો 3 ઉપાય છે જે આયુર્વેદ શીખવાડે છે. ઇટ શોઝ એટલે લખો દર્શાવવું, બતાવવું. તે બતાવે છે અસ હાઉ ટુ લીવ, કેવી રીતે રહેવું, લીવ એટલે રહેવું, ઇન અ સ્ટેટ ઓફ બેલેન્સ એટલે સમતોલ જીવન કઈ રીતે જીવવું. ઇન વિચ, જેમાં ફુલફિલમેન્ટ ઇઝ અ મેટર, ફુલફિલમેન્ટ એટલે સંતોષ, કન્ટેન્ટમેન્ટ ઇઝ અ મેટર, એ મહત્વનું છે. ઓફ બિંગ, નોટ ઓફ હેવિંગ. તમારી પાસે શું છે એ મહત્વનું નથી, પણ તમે શેમાં સંતોષ પામ્યા છો એ સૌથી મહત્વનું છે. ઇટ કનેક્ટ લખો જોડવું. તે જોડે છે અસ વિથ સોર્સ ઓફ એક્ટિવિટી, ક્રિએટિવિટી. સોર્સ એટલે લખો સ્ત્રોત, અને ક્રિએટિવિટી એટલે સર્જનાત્મકતાના સ્ત્રોત સાથે આપણને જોડે છે. એન્ડ હેપીનેસ એટલે ખુશી મળે છે વિધિન અવર સેલ્ફ, આપણી જાતે આપણે ખુશ થઈએ છીએ. સો દેટ લખો કે જેથી વી કેન પરમાનન્ટલી લખો આપણે કાયમી રીતે ઓવરકમ એટલે વિજય પ્રાપ્ત કરવો અવર સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ્સ. આપણી જે માનસિક સમસ્યાઓ છે એની ઉપર આપણે શું કરીએ છીએ? વિજય પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. આયુર્વેદ પૂરું પાડે છે અ રિયલ સોલ્યુશન, એક સાચો ઉકેલ ટુ અવર હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ. આપણી શ્વાસની સમસ્યાઓને એક સાચો ઉકેલ પૂરો પાડે છે. વિચ રિક્વાયર એટલે મેળવવું, ટુ બદલવું, ચેન્જ એટલે બદલવું. હાઉ વી લીવ, કેવી રીતે આપણે રહીએ છીએ, કેવી રીતે થિંક, વિચારીએ છીએ, એન્ડ ઓબ્ઝર્વ, કેવી રીતે નિરીક્ષણ કરીએ છીએ. હવે લેવલ્સ ઓફ આયુર્વેદિક હિલિંગ, આયુર્વેદિકની રોગમુક્તિના તબક્કા 4 સ્તર આપ્યા છે. તો આયુર્વેદ ઓળખાવે છે 4 પ્રાઇમરી, ઓળખાવું એટલે સમજાવવું, 4 પ્રાઇમરી લેવલ્સ ઓફ હિલિંગ, 4 પ્રાથમિક તબક્કા શીખવાડે છે.
સમજાવે છે. 1 ડિસીઝ ટ્રીટમેન્ટ એટલે રોગની સારવાર. 2 ડિસીઝ પ્રિવેન્શન એટલે રોગનો અટકાવ. 3 લાઈફ એન્હાન્સમેન્ટ એટલે જીવનનું લાંબુ આયુષ્ય. અને અવેરનેસ ડેવલપમેન્ટ એટલે જાગૃતિના વિકાસ. તો ફોર મોસ્ટ ઓફ અસ આપણા માટે મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ બિગિન્સ. મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ એટલે મેડિકલ સારવાર શરૂ થાય છે વેન વી ફોલ ઇલ. જ્યારે આપણે માદા પડીએ છીએ ત્યારે આપણે મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ શરૂ કરીએ છીએ. ઇટ ઇઝ અ ફોર્મ ઓફ ડિસીઝ ટ્રીટમેન્ટ. ફોર્મ એટલે સ્વરૂપ, ડિસીઝ ટ્રીટમેન્ટ એટલે એ રોગની સારવાર કહેવાય. અ રિસ્પોન્સ એટલે પ્રત્યુત્તર, જવાબ ટુ અ કન્ડિશન. જે તમારી તાવની કે એની પરિસ્થિતિ છે એને તમે ઉત્તર આપો છો. દેટ હેઝ ઓલરેડી અકર્ડ એટલે જે તમને થઈ ગયો છે એ રોગની તમે રિસ્પોન્સ આપો છો. ઇટ એમ્સ એટલે લક્ષ્ય હોવું. એનું લક્ષ્ય છે કોનું? આયુર્વેદનું. એટ ફિક્સિંગ સમથિંગ ઓલરેડી બ્રોકન. તમે મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટનો અર્થ શું કરો છો કે જે તૂટી ગયું છે ઓલરેડી બ્રોકન એને ફિક્સિંગ સમથિંગ, એને ફિક્સ કરવાનું. હાઉએવર તેમ છતાં ઇફ મેડિસિન બિગિન્સ જ્યારે દવા શરૂ કરો છો વિથ ધ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ડિસીઝ રોગની સારવાર સાથે ઇટ ઇઝ અ ફેલિયર એટલે નિષ્ફળતા. એ નિષ્ફળતા છે બિકોઝ ધ ડિસીઝ ઇઝ ઓલરેડી હાર્મિંગ અસ. રોગે તો આપણને નુકસાન કરી દીધું છે. હાર્મ એટલે નુકસાન કરવું. તો આપણને તાવ આવે, શરદી થાય, ઉધરસ થાય પછી આપણે દવા લઈએ છીએ, પણ એ પહેલાં તો આપણા શરીરને નુકસાન થઈ ગયું છે. એટ ધીસ લેટ સ્ટેજ અને આ એનું પછી મોડું સ્ટેજ આવે એટલે તમે જો પહેલાં દવા ના લો તો વી આર લેફ્ટ વિથ નો ઓપ્શન એટલે વિકલ્પ. આપણને કોઈ જ વિકલ્પ તો રહેતો નથી બટ યુઝિંગ ડ્રગ્સ એન્ડ સર્જરી. પછી દવા અને વાઢકાપ, સર્જરી કરવી, ઓપરેશન કરવું પડે છે. વિચ મે હેવ મેની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ. જેની ઘણી સાઇડ ઇફેક્ટ્સ છે, આડઅસરો. ઇન ધ લોંગ રન લાંબા ગાળે એની પુષ્કળ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ છે. અ હાયર લેવલ ઓફ હિલિંગ. ઉચ્ચ કક્ષાની હિલિંગ એટલે રોગ મુક્તિ, સ્વસ્થ થવું. એમ્સ એટ પ્રિવેન્ટિંગ ડિસીઝ. જો આયુર્વેદનું પહેલું છે કે પ્રિવેન્ટ એટલે અટકાવવું, રોગને થતો અટકાવવો એ આયુર્વેદનું સૌથી ઉચ્ચ કક્ષાનું રોગ મુક્તિ છે. બિફોર દે મેનિફેસ્ટ એટલે દેખાવું. એ પ્રકટ થાય એ પહેલાં જ એને અટકાવી દેવો. એટલે તમે દાખલા તરીકે તાવ ના લાવવો હોય તો રોજ સવાર સાંજ 2 ટાઈમ સુદર્શન ઘનવટી લો. પછી તમારે ડાયેટરી પ્રોબ્લેમ હોય તો રાત્રે સવારે ત્રિફળા લો. તો આયુર્વેદિક ક્યારેય તમને ખરાબ અસર કરતું નથી પણ તમને એ રોગ થતો અટકાવી દે છે. ટુ રીચ ધીસ સ્ટેજ, આ સ્ટેજે પહોંચવા વી વોટ ટુ કન્સિડર એટલે ધ્યાનમાં રાખવું ધ ફેક્ટ ઓફ અવર લાઈફસ્ટાઈલ. આપણા જીવનની શૈલીની વાસ્તવિકતા આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. એન્વાયરમેન્ટ પર્યાવરણને ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. વર્ક આપણે કરતા કાર્યને ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. એન્ડ સાયકોલોજીકલ કન્ડિશન એટલે કે માનસિક પરિસ્થિતિને પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. વી મસ્ટ એલિમિનેટ ધ રોંગ ફેક્ટર્સ એટલે ખોટા પરિબળો અને એલિમિનેટ એટલે જાકારો આપવો. આપણે ખોટા પરિબળોને જાકારો આપવાનો છે ઇન અવર ડેઇલી લાઈફ, આપણા રોજિંદા જીવનમાંથી. એન્ડ ધેટ મેક્સ અસ હેલ્પલેસ, જે આપણે નિસહાય કરે છે ટુ ડિસીઝ. રોગ સામે આપણે નિસહાય થઈ જઈએ છીએ. ધેર આર ઓલવેઝ સમ ડિસીઝીસ. કેટલાક રોગો એવા છે કે જે એટેક એટલે હુમલો કરવો, જે આપણી પર હુમલો કરે છે. પર્ટિક્યુલરલી ચોક્કસપણે ઇન ચેન્જીસ ઓફ સિઝન. જ્યારે ઋતુનો બદલાવ થાય એટલે શિયાળામાંથી ચોમાસું, ચોમાસામાંથી શિયાળો, ઉનાળો બેસતો હોય ત્યારે ઘણા લોકો માંદા પડી જાય છે. ઓર ઇન ધ એજિંગ પ્રોસેસ એટલે જ્યારે તમે વૃદ્ધ થઈ રહ્યા છો એટલે ઉંમર વધતા જાઓ એટલે કેટલાક રોગો તમારી પર એટેક કરે છે, હુમલો. તો હેલ્થ ઇઝ અ મેટર ઓફ કન્ટિન્યુઅલ એડજસ્ટમેન્ટ. હેલ્થ એટલે સ્વાસ્થ્ય, એક કન્ટિન્યુઅલ એટલે સતત, એડજસ્ટમેન્ટ એટલે સમાયોજન. આપણા શરીરનું એન્વાયરમેન્ટ સાથે સતત સમાયોજન એને સ્વાસ્થ્ય કહેવાય. લાઈક નેવિગેટિંગ આ શિપ. જાણે એક વહાણને આપણે ફેરવીએ છીએ, નેવિગેટ કરીએ છીએ એટલે લઈને ફરે છે, દિશા શોધીએ છીએ અપોન ધ સી. આપણે સમુદ્રમાં એક વહાણ એ દિશા શોધતું ફરે છે એમ આપણું પણ શરીર એ સ્વસ્થ રહીને જીવનમાં આગળ વધે છે. અવર હેલ્થ ઇઝ એન ઓનગોઈંગ કન્સર્ન. આપણું સ્વાસ્થ્ય એ સતત અવિરત કાળજી લેવાની વસ્તુ છે. ધ થર્ડ લેવલ, હવે ત્રીજું લેવલ આવ્યું. ધ થર્ડ લેવલ ઓફ ટ્રીટમેન્ટ, આયુર્વેદિક સારવારનું ત્રીજું સ્તર એટલે કે તબક્કો ઇઝ લાઈફ એન્હાન્સમેન્ટ થેરાપી. એ જીવનની વૃદ્ધિની થેરાપી છે. વિચ એમ્સ, જેનો લક્ષ્ય છે
એટ ઇમ્પ્રુવિંગ અવર વાઇટાલિટી, આપણી વાઇટાલિટી એટલે આપણું સ્વાસ્થ્યને ઇમ્પ્રૂવ સુધારવાની છે. વાઇટાલિટી એટલે જીવનશક્તિ, જીવનશક્તિને સુધારવાની છે. એન્ડ ઇનેબલિંગ એટલે સક્ષમ કરવું અસ ટુ લીવ લોંગર, અને આપણે વધારે લાંબુ જીવન જીવીએ એ સક્ષમતા લાવવાની છે. ઇટ ડઝ નોટ મિયરલી એટલે માત્ર પ્રિવેન્ટ એટલે અટકાવવું, એ માત્ર અટકાવવાનો નથી ડિસીઝ, રોગને જ અટકાવતો નથી, બટ શોઝ પણ આપણને બતાવે છે હાઉ ટુ ઇન્ક્રીઝ એટલે વધારવું અવર પોઝિટિવ એનર્જી, આપણી હકારાત્મક ઉર્જાને કઈ રીતે વધારવી એ પણ આપણને શીખવે છે. હાઉએવર તેમ છતાં આયુર્વેદનું લક્ષ્ય છે એટ ક્રિએટિંગ હેલ્થનું ક્રિએટ કરવું એટલે કે સ્વાસ્થ્યનું સર્જન કરવું, એવોઇડિંગ ડિસીઝ એટલે આપણા રોગને અવગણવો, એન્ડ હેલ્પિંગ અસ લીવ લોંગર અને આપણા જીવનને લાંબુ કરવું. ધ ફોર્થ લેવલ, હવે ચોથું સ્તર, ચોથો તબક્કો ઓફ આયુર્વેદનો ચોથો તબક્કો હિલિંગ ઇઝ અવેરનેસ ડેવલપમેન્ટ, એ જાગૃતતાનો વિકસાવવી તે છે. ધીસ રિક્વાયર્સ એના માટે જરૂર છે, રિક્વાયર્સ એટલે જરૂર હોવી, અ સ્પિરિચ્યુઅલ એપ્રોચ એક આધ્યાત્મિક અભિગમ ટુ લાઈફ, જીવન પ્રત્યે આપણે આધ્યાત્મિક અભિગમ રાખવાનો છે. ટુ બી હેલ્ધી ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, આપણે સ્વસ્થ રહેવું એ મહત્ત્વનું છે, બટ હેલ્થ ઇઝ નોટ એન એન્ડ ઇટ સેલ્ફ, પણ સ્વાસ્થ્ય એ જ આપણો અંત નથી. ઇટ ઇઝ નોટ ઇનફ ઇનફ એટલે પૂરતું, એટલે માત્ર ટુ પ્રોલોંગ અવર લાઈફ, પ્રોલોંગ એટલે લંબાવવું અવર લાઈફ, આપણા જીવનને લાંબુ રાખવું એ જ આપણું લક્ષ્ય ન હોવું જોઈએ. એન્ડ હેવ બેટર એનર્જી, અને આપણી શારીરિક ઉર્જા ટુ ડૂ ધ થિંગ્સ વી વોન્ટ, આપણે જે ઈચ્છે છે એ કરવા માટેની આપણે શારીરિક ઉર્જા મળી રહે એ જ લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. પણ એની સાથે વી ઓટ ટુ કન્સિડર, આપણે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ વોટ વી આર રિયલી યુઝિંગ અવર એનર્જી ફોર એન્ડ વાય, આપણે શના માટે આ ઉર્જાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ને કેમ. દાખલા તરીકે તમારામાં પુષ્કળ શક્તિ છે પણ તમે ગુંડા છો, અને ગુંડા થઈને તમે ખંડણી ઉઘરાવવામાં, લોકોને સજ્જન લોકોને મારવામાં એમાં તમે ઉપયોગ કરો છો, તો તમે ગમે તેટલા મજબૂત છો, તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું છે, તમે લાંબુ જીવો છો, તમારી પાસે પૈસા છે, પણ વ્યર્થ છે. એટલે જાગૃતતાનો વિકસાવી એટલે શું કે જીવન લાંબુ આપ્યું છે, સ્વસ્થ આપ્યું છે, તો કુદરત માટે, માનવતા માટે તમારે કામ કરવાનું છે. નહીં તો લાંબુ જીવન જીવીને કોઈ અર્થ નથી, જો ખરાબ જીવન જીવવાનું હોય તો. ચાલો, we ought to consider the quality એટલે ગુણ of our awareness, આપણી જાગૃતતાનો ગુણ is the real fruit all what we do, આપણે જે કંઈ કરવા માંગીએ છીએ એનું સાચું ફળ છે. it is our ultimate expression, આ એક અંતિમ, અલ્ટિમેટ એટલે અંતિમ, એક્સપ્રેશન એટલે અભિવ્યક્તિ છે. the essence આ આપણી અંતિમ અભિવ્યક્તિ છે. ધ એસેન્સ એટલે સાર છે ઓફ હુ આર રિયલી આર, આપણે ખરેખર શું છે એનો એક અંતિમ સાર છે. ઇટ કન્ટિન્યુઝ, એ ચાલુ રાખે છે. ટુ ગ્રો એટલે વધવું. વેન ધ બોડી એન્ડ માઇન્ડ ડેક્લાઇન, જ્યારે આપણું મન અને શરીર ના પાડે છે, ડેક્લાઇન એટલે ના પાડવી, નકારવું, સે નો, ત્યારે તે વધતું રહે છે જાગૃતતા. ધસ ઇટ ઇઝ અવર ગ્રેટેસ્ટ એટલે સૌથી વધારે, એડ એટલે હેલ્પ, મદદ, ઇન ધ એજિંગ પ્રોસેસ, વૃદ્ધાવસ્થામાં સૌથી આપણને અવેરનેસ ડેવલપમેન્ટ બહુ મહત્ત્વનો છે, અને એ બહુ ધ્યાનમાં રાખવું પડશે. ધીસ ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ ગોલ ઓફ આયુર્વેદ, અને આ આયુર્વેદનો અંતિમ લક્ષ્ય છે. અલ્ટિમેટ એટલે અંતિમ, ગોલ એટલે લક્ષ્ય છે. વિચ એમ્સ, જેનો લક્ષ્ય એટ રિલીઝિંગ રિલીઝ એટલે મુક્ત કરવું, અસ ફ્રોમ ઓલ સોરો એન્ડ સફરિંગ, સોરો એટલે દુઃખ અને સફરિંગ એટલે પીડા, એ આપણને દુઃખ અને પીડામાંથી મુક્તિ અપાવે છે. ટ્રુ અવેરનેસ એટલે સાચી જાગૃતતા ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ ક્યોર, એ અંતિમ ઉપચાર છે ફોર ઓલ સાયકોલોજીકલ ડિસઓર્ડર, એટલે બધી માનસિક બીમારીઓનો અંતિમ ઉપચાર કયો છે તો જીવન પ્રત્યેની સાચી જાગૃતતા. બટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ, પણ એને સમજવા માટે વી મસ્ટ ફર્સ્ટ લુક ઇન ટુ ધ માઇન્ડ, આપણે આપણા મનમાં જોવાનું છે. એન્ડ ઇટ્સ ફંક્શન્સ એટલે એના કાર્યોને જોવાનું છે. વી હેડ બેટર સ્ટાર્ટ ફ્રોમ વેર વી આર, આપણે જ્યાં છે ત્યાંથી આજે આપણે શરૂ કરીએ. ઇન ધ ડિરેક્શન એટલે દિશા, અવર જર્ની પ્રોસીડ્સ, આપણી યાત્રા પ્રોસીડ એટલે આગળ વધી, અહીંથી જ્યાંથી આગળ વધે છે ત્યાંથી આપણે માનવતાના, પર્યાવરણને લગતા, દયાભાવના
કાર્યો કરવાના છે અને આપણને આ પૃથ્વી પર કેમ જીવન આપ્યું છે એ જાગૃતતા કેળવીને આપણે આગળ વધવાનું છે. બસ અહીંયા પાઠ પૂરો થાય છે. ચાલો ત્યારે જય મહાદેવ.